बोलो हालेलुया। सब जन खोलो मरकुस उसका एक बाब। माइक फट रहा है, इसको क्लियर नहीं है, आवाज आ रही है। उसकी 9 आयत में लिखा, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। सब बोलो तुरंत। आज सेकंड पार्ट है उस वचन का जो हमने वीरवार को सुना था, लेकिन मैं अब शुरुआत वहीं से कर रहा हूं, सिर्फ इस वचन को बोलने से, ताकि आप समझ सकें। 16 आयत में लिखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे जाते हुए शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोलो तुरंत। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल सुधारते देखा, और उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोलो तुरंत। 29 आयत में लिखा, वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और आंद्रियास के घर आया। शमौन की सास बुखार से पीड़ित थी, और उसने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसका ज्वर तुरंत उतरा और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। फिर बोलो तुरंत। 40 आयत में लिखा है, कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की, उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। सब फिर बोलो तुरंत। कौन सी आवाज है? आप नए हो क्या? आज पहली बार आए? जोर से बोलो हालेलुया। इसका मतलब जो तुरंत परमेश्वर ने रिजल्ट लिया वो किसी ना किसी चीज का कारण था। अगर आज ਅਸੀਂ गोल्ड ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 골ਡ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ? ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ 골ਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਨਮ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੈਮਸੰਗ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਏਂਗੀ, ਮदिरा नहीं पिएंगी, वाइन नहीं पिएंगी, अंगूरां दा बीज भी नहीं खाएंगी, क्योंकि जेड़ा पवित्र बेटा तेरे कुख तो पैदा होएगा वो न्यायी होएगा, इजरायली लोगों का न्याय करने वाला होएगा। हाँ या ना? और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 13 ਬਾਬ न्यायो दी सैमसंग ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 14 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। 14 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ। 15 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ 16 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਸੀਗਾ? ਅਬ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਭਾਚਾਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ स्वर्गदूत के द्वारा अनाउंस किया गया बच्चा होवे, कम से कम ਉਹਨੂੰ दो तीन बुक्स चलना चाहिए ਸੀਗਾ, पूरी न्यायों दी बुक्स। उस तो बाद शायद वो अगे शैमूएल दे विच भी जा के अगे अगे वधदा हो
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 'ਚ, ਰਾਜਾਓਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੋਪਦੇਸ਼ਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਾਪਸ ਪਰਵ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਆਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਕੋੜੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਸ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਸਾਸ ਤੁਰੰਤ ਗਈ, ਤੁਰੰਤ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਮਰਕੁਸ 1 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ, 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 ਨਾਲੇ ਹੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਰੰਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ ਫਾਇਰ। ਔਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੱਟਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਛੱਡਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ।
ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਰੰਤ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਠੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੈਮਸੰਗ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਹੂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਟ ਜਾਓ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, जोर ना बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो जोर ना हालेलुया। फिर तो बोलो जोर ना हालेलुया। हालेलुया बोलो फिर तो। और फायर रिसीव करो यीशु दे नाम दे विच। ए फायर तेरे हाथां ते तेरे जीवन दे आत्मा दे विवेक दे तेरी जीव दे उतरे कंट्रोल लाइफ तेरा हिस्सा होए परमेश्वर दे नाम दे विच। आमीन। जिन्ने लंबा और उच्चा ब्लेसिंग होनी वड्डी है चर्च। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਲੜੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ? ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਈ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥੀ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਲਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਸਕੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰੋਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ। हालेलुया, हालेलुया। तैयार अपनी जिंदगी चलने के लिए तुरंत पाप छड़न टाइम नहीं लगाना। क्योंकि जेड़ा बूटा आज छोटा है, अगर उन्होंने हुणे पट दोगे आसानी ना पट्टिया जाएगा। अगर पेड़ बन जाएगा तनु पसीना देगा, फिर तनु ओख करेगा, मुश्किल देगा तनु। हालेलुया। कोई काम करने तो पहला परमेश्वर की मर्जी पूछो जरूर। एक गल हमेशा याद रखियो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਸੋ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਲੇ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਗਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ,
ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕੰਡਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਲੈਂਦੇ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਿਆਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਸੀਵ ਪੀਸ, ਰਿਸੀਵ ਨਾਓ।